नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर चापेड़ा ऑनलाइन एज्युकेशन में तमाम विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत है। हूँ टीएम पारकरा, विषय अर्थशास्त्र धोरण 12 एनी अंदर आपणे चौथा प्रकरणनी वात करीए छीए। आगळ विडियोनी अंदर पण चौथुं प्रकरणनी माहिती जे आपी छे। चौथा प्रकरणनुं नाम छे बेंकिंग अने नाणाकीय नीति। जे आपणे चौथो पाठमां आगळ जे अमुक जे मुद्दा आव्या बेंकिंग अने नाणाकीय नीतिना, हवे एनो आजे बीजो विडियोनी अंदर आगळना मुद्दा चलाववाना। आगळना मुद्दानी अंदर आपणे प्रस्तावनाथी शरूआत करी हती बेंकिंग अने नाणाकीय नीतिनी। आगळ बेंकोनो उद्भव अने अर्थ, पछी बेंकनो अर्थ विषे माहिती मेळवी। त्यारबाद बेंकोनुं वर्गीकरणना मुख्य प्रकार, पछी वेपारी बेंकोना कार्यो, पछी वेपारी बेंकना मुख्य कार्योमां આપણે થાપણો સ્વીકારવા, ચાલુ ખાતાના થાપણો સ્વીકારવા, બચત ખાતાના થાપણો, રિકરિંગ ખાતાના છેલ્લે મુદતી થાપણો, જેને આપણે ફિક્સ ડિપોઝિટ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ મુદતી થાપણો વિશે સુધી આપણે અભ્યાસ છેલ્લે કર્યો હતો। તો આ તમામ જે મુદ્દાઓની આપણે આગલા વિડીયોની અંદર જે ચર્ચા કરી, આજે જે આપણે નવા મુદ્દાની જે શરૂઆત કરવાની છે તે છે ધિરાણની સવલતો पूरी पाड़वी। जे धिराणनी जे सवलतो छे ए पूरी पाड़वी, ए मुद्दानी जे आपणे आ विडियोनी अंदर प्रथम शरूआत करवानी। धिराणनी सवलतो कई रीते जे पूरी पाड़वी, तो आपणे धिराण जे अलग अलग जे आवश्यकताओं माटे जे आपणे कोई आपणे धिराणनी एटले जे लोन लेवी, तो के कोई उद्योग स्थापवा माटे नाना पायाना उद्योग स्थापवामां होय त्यारे धिराणनी आवश्यकता पड़ती होय छे। आगळ खेती अंदर घणीवार धिराणनी आवश्यकता पड़ती होय छे। एवी ज रीते आपणे अर्थतंत्रमां धंधा माटे के खानगी कारणों, धंधो अथवा जे खानगी कारण ए रोकाणकर्ताओने व्यक्तिओ, जे धंधानी अंदर रोकाण करता व्यक्तिओ अथवा खेडूतोनी वात करी। अगाऊ पण जे कीधुं नाना पायाना जे उद्योगो, खेडूतो अथवा अन्य वर्गना लोको पण जे क्यांक ने क्यांक रोजगारी क्षेत्र माटे जोड़ायेला होय, ए तमाम लोको नाणानी क्यांक ने क्यांक थोड़ी घणी, क्यांक वधारे क्यांक थोड़ी आवश्यकता पड़ती होय छे। त्यारे तेओने बेंक पासे धिराण लेवा माटे जाय छे अथवा तो धिराण मेळववा माटे जाय छे, कारण के एने रोजगार आगळ वधारवो होय, सतत ने सतत कार्यशील रखवो होय, अथवा तो रोजगारीमां प्रगति करवी होय, आगळ वधारीने प्रगति करवी, मोटो बिजनेस नाना मायामांथी मोटो बिजनेस करवानो। ए रीतना खेडूतो पण अलग अलग जे आवश्यक चीज वस्तु अथवा खेती माटेना औजारो अथवा खेती माटे सारामां सारो पाक लई शके, एवा हेतुथी ए धिराण जे लेवानी जे अपेक्षा ए जे बेंक पासे धिराण लेता होय छे। बेंक व्याज लईने धिराण विविध प्रकारनुं धिराण पूरुं पाडे छे। बेंक छे तो एमनेम कोई धिराण नहीं आपती, खेडूत होय तोय भले अथवा जे कोई जे उद्योग करता के नाना पायानो वेपारी होय तोय भले, खेडूतने पण आपणे जोईए थोड़े घणा अमुक वार टूंका समय माटे एम कहेवाय के जे धिराणनी आवश्यकता पड़ती होय के थोड़ा समय माटे जे पैसानी आवक जेवो पाक थाय એટલે એ ધિરાણ જે બેંકને ચૂકવી દેતા હોય છે। આવી જ રીતે વેપારીને પણ જે ધિરાણની આવશ્યકતા પડતી હોય છે થોડા સમય માટે, અમુક અથવા તો લાંબા સમય માટે, તો બેંક છે એ એમનેમ ધિરાણ નથી આપતી। એના વિવિધ પ્રકારના ધિરાણ માટે જે એમનેમ નથી આપતી। આપણે એમ કે ધિરાણ બેંક પાસે લેવા જાય તો એ ધિરાણ એમનેમ નથી આપતી। વ્યાજ જે આપણે લોન લીધી અથવા તો ધિરાણ લીધું તો એના ઉપર એ વ્યાજ જેના ટકાવારી નક્કી કરેલી હોય એટલા ટકા એના ઉપર જે વ્યાજ એ વસૂલ કરે છે જે ગ્રાહકો પાસે। આ રીતે જે ધિરાણ જે બેંકો છે એ આપતી હોય છે। વળી વિવિધ પ્રકારનું આ રીતે વ્યાજ લઈ અને બેંકો એ ધિરાણ પુરવાર અથવા તો પૂર્ણ અથવા તો જેને આવશ્યકતા હોય એને એ ધિરાણ આપતું હોય છે। સમયના સંદર્ભમાં ધિરાણ ટૂંકા ગાળા અને મધ્યમ ગાળા કે લાંબા ગાળાનું હોઈ શકે। સમયના સંદર્ભની વાત કરી, સમયના સંદર્ભની વાત કરી તો ધિરાણ ટૂંકા ગાળાનું હોય, અમુક વાર લાંબા સમય માટે હોય, અમુક વાર મધ્યમ સમય માટે હોય। આજે સમયના સંદર્ભમાં આપણે જે વાત કરીએ તો સમયના સંદર્ભમાં આ પ્રકારનું જે ધિરાણની આવશ્યકતા ખેડૂતો અથવા તો જે રોકાણકારો કે ઉદ્યોગકારો છે એને આવશ્યકતા પડતી હોય છે। તો આ પ્રકારના સંદર્ભમાં જે આપણે ધિરાણ લઈએ તો
તો ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ એટલે 1 વર્ષ સુધીની વાત કરીએ. ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ તો સમયગાળો કેટલો હોય? ટૂંકા ગાળા ધિરાણની આપણે સમયના સંદર્ભમાં જે વાત કરી એમ છે કે ટૂંકા ગાળાનો તો ટૂંકા ગાળાનો સમય કેટલો? તો ટૂંકા ગાળા ધિરાણ એટલે 1 વર્ષ સુધીનું ધિરાણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે 1 વર્ષનું જે ધિરાણ હોય, 1 વર્ષનો જે સમયગાળો હોય એને આપણે ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી આપણે વાત કરી મધ્યમ ગાળાનું 1 થી વધુ અને 5 વર્ષ સુધીનું હોય. 1 થી 5 વર્ષનું હોય તો એને આપણે મધ્યમ ગાળાના ધિરાણ તરીકે ઓળખી છીએ. લાંબા ગાળાનું 5 થી 15 વર્ષ સુધીનું હોય છે. લાંબા ગાળાનું ધિરાણ હોય તો એ 5 થી લઈ અને 15 વર્ષનું જે ધિરાણ હોય છે. આ 3 તબક્કા મેં તમને જે ટૂંકા ગાળા, મધ્યમ ગાળા અને લાંબા ગાળાના ધિરાણના કીધા. હજુ એકવાર જે ફરીથી રિપીટ કરું જેથી તમને કરીને ખ્યાલ આવે. ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ કોને કહેવાય, મધ્યમ ગાળાનું ધિરાણ કોને કહેવાય અને લાંબા ગાળાનું ધિરાણ કોને કહેવાય. કારણ કે આવા પ્રશ્નો પરીક્ષામાં 1-2 વાક્યમાં ઘણીવાર પૂછે છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ ઘણીવાર આવા પ્રશ્નો કરે છે. આપણને ત્યારે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે જે આ પાઠ્ય પુસ્તક અનુસાર આવા પ્રશ્નો ઘણીવાર આવા જે બોર્ડની અંદર પૂછવામાં આવે એમાં પૂછે કે મધ્યમ ગાળાના ધિરાણનો સમયગાળો કેટલો? આવું પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે. ઘણીવાર એમ કે ટૂંકા ગાળાના ધિરાણનો સમયગાળો કેટલો અથવા તો લાંબા ગાળાના ધિરાણનો સમયગાળો કેટલો? આ બધા જે ટૂંકા પ્રશ્નો જે આપણે જોઈએ એ બોર્ડની અંદર પૂછાતા હોય છે. તો આને પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખીને આ યાદ રાખવું કે આપણા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો અતિશય જે આવશ્યક છે. તો એકવાર ફરીથી કે ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ એટલે 1 વર્ષ સુધીનો સમયગાળો. વિદ્યાર્થી મિત્રો ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણનો સમયગાળો 1 વર્ષ સુધીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો હોય છે. આને કહેવાય ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ. હવે આપણે મધ્યમ ગાળાના ધિરાણ તરફનો સમયગાળામાં આવી તો મધ્યમ ગાળાનું ધિરાણ અથવા વાત કરીએ તો મધ્યમ ગાળાના ધિરાણમાં 1 થી 5 વર્ષ સુધી જે હોય એને આપણે મધ્યમ ગાળાનું ધિરાણ કહેવાય. 1 થી 5 વર્ષ એને આપણે મધ્યમ ગાળાનું ધિરાણ કહેવામાં આવે છે. 1 થી 5 વર્ષને ફરી 5 થી 15 વર્ષ એ લાંબા ગાળાનું ધિરાણ કહેવામાં આવે છે. 5 થી 15 વર્ષ. તો આ આપણે સમયના સંદર્ભમાં ધિરાણની જે વાત કરવામાં આવી એ મેં તમને વાત આપી. આગળ જોઈએ કે આ પ્રમાણે આપણે કોઈ ચોક્કસ નિર્ધારિત જે ગાળો નથી. આ તો આપણે પ્રમાણનો સમયનો કોઈ ચોક્કસ નિર્ધારિત ગાળો નથી, પણ આપણે વિવિધ પ્રવૃત્તિ અનુસાર ટૂંકો, મધ્યમ ગાળો, લાંબો ગાળો નક્કી થતો હોય છે. વિવિધ પ્રવૃત્તિ અનુસાર નક્કી થાય. આ ચોક્કસ માપદંડ નહીં ગણી લેવાનો, પણ અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ માટે આ ગણવામાં આવ્યો છે. પ્રશ્નોત્તરી આવે તો આ પ્રમાણમાં આપણે આવું નહીં. કાઉન્સમાં પાછી એ પણ નોંધ આપણે આવશ્યક રાખવી પડે કે આ જે છે એ આપણે કોઈ ગાળો ચોક્કસ નિર્ધારિત નથી, ચોક્કસ નિર્ધારિત અને માનવાનો નથી. આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેરફારને અવકાશ રહીએ. અને આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં જે અનુરૂપ આપ્યું છે એ પ્રમાણે મેં તમને સમજૂતી આપી છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ જો એમાં તમે જ્યારે તમે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે તમે અભ્યાસ કરો તો એની અંદર પણ તમે આ 3 ગાળા પૂરા થાય એના પછી નોંધ લખેલી હશે. નોંધ એટલે નીચે લીટીમાં જે આપેલી હશે એવું લખેલું છે કે આ સમય કોઈ ચોક્કસ નિર્ધારિત ગાળો નથી. આજે મેં તમને સમયનો ટૂંકો ગાળો, લાંબો ગાળો, મધ્યમ કીધો એ ચોક્કસ કોઈ સમય નિર્ધારિત નથી એવી પાછો ઉલ્લેખ પણ કર્યો. પણ એ ઉલ્લેખને પણ આપણે પાછો ધ્યાન રાખવો, એ ઉલ્લેખ ભૂલી ન જાવ. આ તો આપણે જે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર જે સમજાવવું પડે એ રીતે મેં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે આ સમયનો કોઈ ચોક્કસ નિર્ધારિત પાછું નથી. એટલે આવું જ હોય એવું આપણે માની લેવાનું નથી કે આ જ પ્રમાણે ગાળો ચાલતું હોય. પણ આ તો પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર છે એટલે આપણે બોર્ડમાં પરીક્ષામાં ઘણીવાર પ્રશ્ન પણ પૂછાય તો પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર આ સમયગાળો આવે, પણ ગમે ત્યારે સમયગાળામાં ફેરફારની અવકાશ હોય છે. અને ચોક્કસ ગાળો નથી. વિવિધ પ્રવૃત્તિ અનુસાર ટૂંકો, મધ્યમ ગાળો, લાંબો ગાળો એ નક્કી થતો હોય છે. અલગ અલગ પ્રવૃત્તિ પ્રમાણે, અલગ અલગ કાર્ય પ્રમાણે એ ગાળો નક્કી કરવામાં આવે. પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં આ સમય મુજબ આ પ્રમાણે જે વિગત આપેલી છે એ આપણે જોયું. પણ એ ધિરાણનો હેતુ સંદર્ભમાં ધિરાણ ખાનગી હેતુ માટે, ખેતી માટે કે ધંધાકીય હેતુ માટે પણ હોઈ શકે.
ધિરાણનો જે હેતુની વાત કરી કે ભાઈ ધિરાણ મેળવવું શું, આ સમયગાળો સમજા એનો ચોક્કસ નથી એવો પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં ઉલ્લેખ કર્યો. પેલા કાઉન્સમાં એવો ઉલ્લેખ કર્યો કે 3 સમયગાળા પાઠ્યપુસ્તકમાં લખ્યા છે. તમે પાઠ્યપુસ્તક વાંચીને સમજી શકો. પાછું પાઠ્યપુસ્તકના જે 3 સમયગાળા પૂરા થાય ને નીચે પછી નોંધ પણ કરી કે આ કામ પ્રમાણે એની અંદર ફેરફાર થઈ શકે, એ સમયનો ચોક્કસ ગાળો માનવો નહીં. આવો અલગ અલગ વિવિધ હેતુસર અલગ અલગ દ્રષ્ટિકોણથી એમાં લખાણ, એટલે કોઈ ચોક્કસ લખાણ એમાં લખ્યું નથી. છતાં પણ આપણે માહિતી માટે આ લખાણ પરીક્ષામાં વળી પ્રશ્ન આવે તો પૂછાય તો એ ક્યાં જવું, તો કયો પ્રશ્ન તો આપણે પાઠ્યપુસ્તક અનુસાર ચાલવું યોગ્ય ગણાતું હોય. પણ એનો ચોક્કસ માપદંડ અહીંયા કોઈ પ્રકારે આપવામાં નિર્ધારિત કરવામાં કે સમયનો ચોક્કસ માપદંડ આપ્યો નથી. અને વળી એમ કીધું કે ધિરાણની જે સંદર્ભમાં જે ધિરાણનો હેતુ શું, તો કે કયા હેતુથી ધિરાણ લેવામાં આવે. આપણે એમ કે કોઈ કાર્યનો હેતુ હોય તો કેવા હેતુ હોય તેનું ધિરાણ લેવામાં આવતું હોય. તો હેતુ એ છે કે ખાનગી હેતુ હોય ખેતી માટે કે ધંધાકીય, સામાન્ય રીતે આવા હેતુ હોય છે. કોઈ ખાનગી હેતુ માટે ધંધાની કોઈ રોજગારી ધંધો કરવો હોય અથવા નવો ઉદ્યોગ નાના પાયે સ્થાપવો હોય અથવા તો કોઈ નવી દુકાનની શરૂઆત કરવી હોય, ખેતીની હોય, તો આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ધંધાના હેતુ છે. તો આ હેતુથી હંમેશા ધિરાણ લેવામાં આવતું હોય છે. તો આ ધિરાણની વાત થઈ. દરેક પ્રકારના ધિરાણ માટે વ્યાજના દર પાછળ વિદ્યાર્થી મિત્રો અલગ અલગ હોય છે. જેવું ધિરાણ એ પ્રકારના વ્યાજના દર હોય. બધાના ધિરાણના વ્યાજના દર એક સરખા હોતા નથી. એટલે એ પણ રાખું, ધિરાણના વ્યાજના દર અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. ધિરાણ તો ઘણી પ્રકારનું આવે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે તો આપણે શૈક્ષણિક લોન પણ મળતી હોય છે, મકાન માટે પણ લોન મળતી હોય છે. આવું પણ આપણે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં જોઈએ છીએ. એટલે એ ધિરાણના હેતુ પછી કોઈ આપણે વાહન ખરીદવું તો એના માટે આપણે ઘણીવાર લોનની આવશ્યકતા કે અથવા હપ્તા સિસ્ટમ જે આપણે કહીએ એના માટે પણ આપણે જે ખરીદ શક્તિ કરીએ છીએ તો એના માટે પણ આપણે લઈએ છીએ, તેના પણ હપ્તા આપણે ચૂકવવા જોઈએ, એની ઉપર ઘણીવાર વ્યાજ વસૂલ. એટલે ઘણી પ્રકારના ધિરાણના હોય છે. પણ એ ધિરાણના વ્યાજ એ એક સરખા હોતા નથી. એ અલગ અલગ પ્રકારના વ્યાજ એની ઉપર જે બેંકિંગ છે જે તો બેંકો છે એ વસૂલ કરતી હોય છે. એટલે આ પણ આપણે માહિતી માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવું. તો તમને જે આ માહિતી બરાબર વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગઈ છે, આ મુદ્દો જે ધિરાણની સવલતો પૂરી પાડવી એ મુદ્દો તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો છે. મેં ઉલ્લેખ કર્યો એ વારંવાર ઉલ્લેખ કરવો, એ ભૂલાઈ ન જાય કે ધિરાણની જે હું આ વારંવાર જે લીટી રિપીટ કરું કે આ સમયગાળો કોઈ ચોક્કસ નિર્ધારિત નથી. મેં તમને ટૂંકો ગાળો, મધ્યમ ગાળો અને લાંબો સમયગાળો 1 વર્ષ, 1 થી 5 વર્ષ, જે 1 વર્ષ છે એ આપણે ટૂંકા ગાળા માટે, 1 થી 5 વર્ષ મધ્યમ ને 5 થી 15 જે આપણે સમયનો લાંબો ગાળો. પણ આ સમયગાળો કોઈ ચોક્કસ નથી નિર્ધારિત અને કોઈ ચોક્કસ નિર્ધારિત કર્યો નથી. આ તો આપણે માહિતી ખાતર ખાલી સમજવાનું અથવા તો માહિતી મેળવવા માટે ખાલી સમજૂતી મેળવવાની છે. એટલે આ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને બીજી કે ત્રીજી વાર રિપીટ કરું છું કે આ મુદ્દો આપણને ભૂલાય નહીં, એ પણ યાદ રાખવું. વારંવાર તમને જે આ મુદ્દાની અંદર નકર ઘણીવાર ભૂલ ખાવાની શક્યતા અને સંભાવનાઓ આપણે ઘણીવાર રહી છે. ઘણીવાર આપણે આ ભૂલ ખાઈ જાય તો ઘણીવાર આપણે પ્રશ્નની સમજૂતી હોય તો આપણે જે પાઠ્યપુસ્તકની જે માહિતી અનુસાર છે એ પાઠ્યક્રમ પ્રમાણે આપણે ચાલવું પડે. તો હવે મને યોગ્ય તમને લાગતું છે કે તમને કદાચ આ મુદ્દો વ્યવસ્થિત બધાને સમજાઈ ગયો છે. હવે આગળનો આપણે મુદ્દો જોઈએ. હવે ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલત પૂરી પાડવાની કામગીરી. ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલત પૂરી પાડવાની કામગીરી જે આપણે સમજીએ છીએ કે ચૂકવણી ઉપાડની સવલત પૂરી પાડવાની જે કામગીરી. તો કઈ રીતે કે બેંક જે ગ્રાહકો સરળતાથી નાણાંની ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલત વિવિધ રીતે પૂરી પાડે. સરળ રીતે ગ્રાહકને કોઈ જટિલ ન લાગે, અઘરું ન લાગે, કોઈ ઝંઝાટવાળી પ્રક્રિયા ન લાગે, એકદમ અઘરી પ્રક્રિયા ન, એટલે સરળ પ્રક્રિયા જે થાય એવી નાણાંની ચૂકવણી થાય એવી વિવિધ રીતે પૂરી પાડવાની પ્રયત્નો હંમેશા બેંકો કરતી હોય છે, જેથી વિવિધ રીતે સરળતાથી નાણાંની ચૂકવણીઓ થઈ શકતી હોય. જેમાં આપણે જો ઉદાહરણો જોઈએ અથવા તો જે એની અંદર આપણે વિગતો જોઈએ તો જેમાં ચેક ઉપાડ, જે ચિઠ્ઠી હતા તો ડ્રાફ્ટ દ્વારા જે આપણે બેંકની અંદર સ્લીપ ભરીને જે ઉપાડી એ ઉપાડ, પછી પે ઓર્ડર, ડેબિટ,
ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, એટીએમ મશીન દ્વારા જે આપણે ઉપયોગ કરી અત્યારે વર્તમાન સમયની અંદર આપણે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જાણીએ કે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ સુવિધાનો પણ સમાવેશ થઈ ગયો છે. અલગ અલગ જે ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી જે આપણે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ સેવા અથવા ઓનલાઈન જે સેવાઓ જે આપણે અલગ અલગ જે માધ્યમોથી જે પેમેન્ટ ઓનલાઈન પેમેન્ટો કરતા હોઈએ છીએ એ બેંકના દ્વારા થતા હોય છે. જે અલગ અલગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી અને વર્તમાન સમયમાં જે આપણે એ પણ સેવાઓ કાર્યરત છે. એટલે બેંક છે એ ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલત પૂરી પાડવાની કામગીરી એ હંમેશને માટે એનો એવો જ આગ્રહ હોય કે એ કામગીરી કેટલી સરળ થાય. જેના માટે તો કે ગ્રાહક પક્ષે ગ્રાહક માટે ચૂકવણીઓ સરળ બને, ચૂકવણીમાં કોઈ અગવડતા ન પડે એવી એ પ્રક્રિયા જે બેંકમાં આગ્રહ હોય છે કે ગ્રાહક સરળતાથી જે ચૂકવણીનો જે કરી શકીએ. એટલે અલગ અલગ એના માધ્યમો ઘણા બધા મેં તમને જે હમણાં કીધા એ તમામ જે માધ્યમો ચૂકવણી માટે આપવામાં આવ્યા હોય છે. તો આ ચૂકવણી થઈ. હવે આપણે એના પછીનો મુદ્દો જોઈએ, શાક સર્જનની કામગીરી. શાક સર્જનની કામગીરી આપણે જે નવો મુદ્દાનો જે અભ્યાસ કરીએ એના પછી 2 મુદ્દા આપણે જોયા. એના પછી જે નવા મુદ્દાનો અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ તો કે નાણાંનો પુરવઠો નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે તે માટે બેંકો શાક સર્જનનું કાર્ય કરે છે. શાક સર્જનનું કાર્ય કઈ માટે કરે તો કે નાણાંનો પુરવઠો નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે, નાણાંની જેટલી માંગ છે એને અનુરૂપ રહે તે માટે બેંકો શાક સર્જન કરે. એટલે શાક સર્જન કરવાનું માંગની અનુરૂપ જે પુરવઠો રહે એટલા માટે બેંકો એમ કહેવાય કે શાક સર્જનનું કાર્ય કરે છે. શાક સર્જન દ્વારા જે વાત કરવામાં આવે તો પ્રવર્તમાન નાણાંના જથ્થામાંથી જે થાપણો, જે પ્રવર્તમાન કહીએ તો થાપણો કયો, એ થાપણોમાંથી નવા નાણાંનું સર્જન થાય અને એટલે કે નાણાંનો પુરવઠો બને. નવા નાણાં એટલે નાણાંનો પુરવઠો બને એટલે એને કહેવાય નવા નાણાંનું સર્જન. જ્યારે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ વધે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો વધે, જ્યારે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ ઘટે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો ઘટે. આ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જે ખાસ બાબત એક યાદ રાખવી જોઈએ કે જ્યારે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ વધે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો વધે અને જ્યારે નાણાંની શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ ઘટી જાય એની અંદર જે ઘટાડો આવી જાય એટલે નાણાંનો પુરવઠો ત્યાંથી ઘટાડો આવી જાય એટલે ઘટતું હોય છે. આ પ્રકારની પ્રક્રિયા ચાલે. હું હજી એકવાર રિપીટ કરું તમને સરળ ભાષામાં સમજાવવાની કે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ ત્યારે કે નાણાંનો પુરવઠો વધે અને જ્યારે આપણે કહીએ કે જ્યારે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિમાં નાણાંનો પુરવઠો વધે, જ્યારે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ ઘટે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો ઘટે છે, જ્યારે વધારો આવે ત્યારે વધે છે, ઘટાડો આવે ત્યારે ઘટે છે. આ પ્રકારની જે આપણે શાક સર્જનની કામગીરી જોવા મળતી હોય છે. વધે ત્યારે વધારો આવે, ઘટે ત્યારે ઘટાડો આવતો હોય છે. હવે આગળ કે બેંક જ્યારે પોતાની પ્રાથમિક થાપણોનું ધિરાણ આપે, જે પોતાની પ્રાથમિક થાપણોનું જે ધિરાણ આપે ત્યારે ચેક વટાવવા માટે ધિરાણ લેનાર વ્યક્તિનું નામનું ખાતું જે તે બેંકમાં કે તેની બીજી શાખામાં ખુલે છે. જે તે બેંક અથવા એમ કીધું છે કે જે તે બેંકમાં ખાતું અથવા તો બીજી કે તેથી એની બીજી શાખામાં ખુલતું હોય છે. ચેક જમા થતો હોય, નવા ખાતામાં કેટલા રૂપિયા જમા થાય છે, ચેક જમા થાય એટલે જે ખાતામાં નવું ખાતું હોય એની અંદર પૈસા જમા થાય છે. આમ જે શાખામાંથી જે પ્રમાણે ત્રીજી વ્યક્તિને ધિરાણ પણ જે મળે છે. નવું ખાતું ખુલે એટલે નવી જમા રકમ નોંધાય. જેમ જેમ આપણે કહીએ કે બેંકની અંદર નવું ખાતું ખુલે, નવું જે એકાઉન્ટ ખુલતું જાય એમ અમુક ટકા આપણે અગાઉ પણ જોયા કે લઘુત્તમ જે રકમ જે આપણે બેંકની અંદર અમુક ટકા જે ખાતું ખોલાવવા માટે ભરવી પડતી હોય છે. તો એ રકમ ભરે અથવા તો નાણાંની અંદર બચત માટે અમુક વાર જે થાપણો મૂકે, આપણે ઘણીવાર આપણે બેંકની થાપણો મૂકે તો એ થાપણો મૂકે છે. આમ એક થાપણોમાંથી અનેક થાપણોનું સર્જન થાય એટલે જે થાપણોનો સંગ્રહ થાય એમાંથી જે આપણે કહીએ કે ધિરાણ માટે અથવા તો અલગ અલગ જે વ્યક્તિને ધિરાણ મળે એ થાપણોમાંથી જે ધિરાણ પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આવી રીતે બીજી બાજુ દરેક ધિરાણ લેનાર વ્યક્તિ પોતાના ખાતામાં જમા થયેલ ધિરાણના નાણાકીય ઉપાડ કરી વખતે ત્યારે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધતો હોય છે. કે દરેક ધિરાણ લેનાર વ્યક્તિ પોતાના ખાતામાં જમા થયેલ ધિરાણના નાણાંનો ઉપાડ કરી
વાપરે અથવા તો જે એ પૈસાનો ઉપયોગ કરે અથવા તો અર્થતંત્રમાં એ પૈસા વાપરે તે અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધે, પુરવઠાની અંદર કે વધારો આવે આવું સૂચન જે આપણે જે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ કર્યું છે. કે બીજી બાજુ વાત કરી તો જે જમા અલગ અલગ જે ખાતા દ્વારા જે ઉપયોગમાં આવે છે. આ રીતે થાપણની પૂરેપૂરી રકમ જેટલું ધિરાણ કોઈ પણ બેંક કાયદા અનુસાર આપી શકત નથી. થાપણની પૂરી રકમ છે, પૂર્ણ રકમ છે. થાપણ જેટલું બેંકમાં આવ્યું હોય એ પૂરેપૂરી રકમ ધિરાણ કોઈ પણ બેંક કાયદા અનુસાર આપી ન શકે કે જેટલું થાપણ આપ્યું એટલું ધિરાણ આપી દે, એવું કોઈ દી શક્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો બને નહીં. દરેક થાપણમાંથી અમુક ટકા અનામત રાખીને જ રકમમાંથી ધિરાણ આપવું પડે. અમુક ટકા અથવા તો આરબીઆઈ જે નિયમો નક્કી કર્યા હોય રિઝર્વ બેંકે એ અનુસાર અમુક ટકા રકમ જે બેંક પાસે રાખીને જ ધિરાણ કરવું પડે છે. તો આ તમને બરાબર જે આની અંદર શાક સર્જનની કામગીરી તમને ખબર છે કે શાક સર્જન દ્વારા કઈ રીતે પુરવઠો વધે, કઈ રીતે ધિરાણ મળે. અને શાક સર્જન કેના માટે કરવામાં આવે તો કે નાણાંનો પુરવઠો નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે. નાણાંનો પુરવઠો નાણાંની માંગને અનુરૂપ રહે એટલે બેંકો શાક સર્જનનું કામ કરે. પહેલી વિગત તો પહેલાં આ ખબર હોય. આગળ આપણે જોઈએ શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ વધે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો વધે અને જ્યારે શાક સર્જનની પ્રવૃત્તિ ઘટે ત્યારે નાણાંનો પુરવઠો ઘટે. બીજી બાબત આપણને આ યાદ આવવી જોઈએ. અને બીજી બાજુ ધિરાણ લેતા પોતા ખાતામાં જમા કરે, નાણાંનો ઉપાડ કરીને વાપરે, અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધે અને પૂરેપૂરી જે આપણે થાપણની મુદતનું ધિરાણ કોઈ દિવસ બેંકમાં ધિરાણ થતું નથી. પૂરેપૂરી જે થાપણો હોય એને પૂરેપૂરું ધિરાણ કોઈ દી આપે નહીં. અમુક ટકા કે અનામત રાખીને ધિરાણ આપવું પડે. આ રીતે બેંક શાક સર્જન નહીં કરે. એટલી નાની વિગત તમને યાદ રહી ગઈ છે હવે, કારણ કે આટલી જે નાની વિગતો આપણે યાદ રાખીએ એટલે આપણે શાક સર્જનની કામગીરી સરળતાથી યાદ આપણને રહી જાય. બીજું કોઈ શાક સર્જનની અઘરી ક્રિયા નથી. હવે પછીનો મુદ્દો આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા. આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા. એક બેંક બીજી બેંકને ટૂંકા કે લાંબા સમય માટે ધિરાણ પૂરું પાડતા હોય છે. જે આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા એટલે કોઈ એક બેંક બીજી બેંકને સમયના ટૂંકા માટે ધિરાણ પૂરું પાડતી હોય. એ ટૂંકા ગાળાનું ધિરાણ બેંક બીજી બેંકને મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા આપે છે. અને આ જે આપણે કહીએ છીએ તો આ ઉપરથી તેના ઉપરથી લેવાતા વ્યાજ આપણે લઈએ છીએ એના આપણે વ્યાજ પણ જે લેવામાં આવતું હોય. આ રીતે આપણે આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારવાને કહેવાય. એક બેંક બીજી બેંકને ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ પૂરું પાડતી હોય. એક બેંક કોઈ બીજી બેંકને સમયના સંદર્ભમાં ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ પાડતું હોય અને ટૂંકા ગાળા માટે એક બેંક બીજી બેંકને મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા આપે છે. એક બેંક એટલે મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા જે આપે છે. આ રીતે આપણે કહેવાય કે આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો જે પણ જોવા મળે છે. તો આ આપણે જે મુદ્દા જોયા એ આપણે બેન્કિંગ ક્ષેત્રના તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા જે મુદ્દાની આપણે સમજૂતી મેળવતા હતા એની અંદર આપણે એક સમજૂતી હજી પણ જે આમાં આપણા અભ્યાસમાં લેવાની છે. તમને એ તો પહેલાં કીધું કે એક બેંક બીજા બેંકને ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ આપે એ તો શક્ય છે, પણ એક વિગત હજી પણ આપણે એમાં ઉમેરવાની છે કે એક બેંક બીજી બેંક મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા જ્યારે ધિરાણ આપે તેને કોલ મની તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે. એક બેંક બીજી બેંકને મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા કોઈ જે આપણે કહેવાય કે મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા આપે તો એને આપણે કોલ મની કહેવાય. તેની ઉપર જે આપણે વ્યાજ આવે વ્યાજનો દર એને આપણે કોલ મની રેટ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. આ પણ જે યાદ આપણે આની અંદર વિગત જે બાકી હતી કે ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ એક બેંક બીજી બેંકને જ્યારે આપે ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ જે ટૂંકા માટે એક બેંક બીજી બેંકને મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા જ્યારે આપે તો
તો એને કોલ મની તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ અને એની ઉપર જે વ્યાજ લેવામાં આવે એને કોલ મની રેટ એ શબ્દ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આ પણ તમારે માહિતી માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવું અતિશય આવશ્યક છે કે કઈ રીતે આ કોલ રેટ અને કોલ મની રેટ કયા શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે એ તમને હવે યાદ રહી ગયું હોય, ન રહ્યું હોય તો હજી એકવાર હું તમને આપું કે ટૂંકા ગાળા માટે ધિરાણ એક બેંક બીજી બેંકને મધ્યસ્થ બેંક દ્વારા આપે એને કોલ મની કહેવાય અને એની ઉપર જે વ્યાજ લેવાય એને કોલ મની રેટ શબ્દ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ થઈ આપણે જે એની વાતો. હવે આપણે એના પછીનો જે મુદ્દો છે એની શરૂઆત કરવાની છે વેપારી બેંકના ગૌણ કાર્યો. વેપારી બેંકના ગૌણ કાર્યો કેવા એ પાછી વેપારી બેંક. વેપારી બેંક કેવા ગૌણ કાર્યો કરે એની વિશે આપણે જે સમજૂતી આ જે મુદ્દાની અંદર મેળવવાની છે. તો વેપારી બેંકના જે ગૌણ કાર્યો નીચે મુજબ આપ્યા છે. એમાં પહેલું છે ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે તથા ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય. ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે તથા ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય એ વેપારી બેંકનું જે પહેલું કાર્ય આપણે કહીએ તો એ પહેલું કાર્યની આપણે સમજૂતી આ મુદ્દાની અંદર આપણે વિસ્તૃત હવે મેળવીએ. તો બેંક તેના ગ્રાહકોને વિવિધ સેવાઓ પૂરી પાડતી હોય છે. અલગ અલગ રીતે સરળ થાય, ગ્રાહકોને જેટલું સરળ પડે, ગ્રાહકોની જે સેવાઓ વ્યવસ્થિત જળવાય એ રીતે અલગ અને વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ જે પૂરી પાડતા હોઈએ છીએ અથવા તો બેંક જે પૂરી પાડતી હોય છે. દાખલા તરીકે એકબીજાના અજાણ્યા આયાતકારોને અને નિકાસકારોને શાખનું પ્રમાણપત્ર આપે છે. શાખનું જે પ્રમાણપત્ર આપવાનું બેંક હોય એનું. પછી કેટલીક આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે બાહેંધરી, અમુક, બધી નથી વાત કરી, કેટલીક એટલે અમુક જે આર્થિક જે પદ્ધતિ હોય એની માટે જે બાહેંધરીની જે આવશ્યકતા હોય તો એ બાહેંધરી આપે છે. વળી ક્યારેક બેંકો કરવેરાના ચલણો ભરવા વગેરે સુવિધાઓ ગ્રાહકને આપે છે. ચલણો અલગ અલગ જે બેંકો આપણે ઘણીવાર સ્વીકારી એ વેપારી બેંકનું જે આપણે કહેવાય એ ગૌણ કાર્યની અંદર સમાવેશ થાય છે. ગ્રાહકોને કિંમતી વસ્તુઓ જેવી કે દાગીના, મહત્વના ડોક્યુમેન્ટ વગેરે સાચવવા માટે બેંક સેફ ડિપોઝિટ વોટ એટલે લોકર, જે આપણે બેંકની અંદર લોકર સુવિધા પર્યાપ્ત હોય અથવા તો ઉપલબ્ધ હોય એ લોકર સુવિધા આપે છે. પણ એના માટે જે ભાડું વસૂલ કરે એમને જે ફ્રી ચાર્જમાં નથી આપતી. એના માટે જે ભાડું જે એનું નિર્ધારિત કરેલું ભાડું હોય, નક્કી કરેલું જે ભાડું હોય એ ભાડું નક્કી કરે છે. પોતાના ગ્રાહકોને તમામ પ્રકારની જે આ સેવાઓ જે ગ્રાહકોને વિવિધ સેવાઓ પૂરી પાડે, એકબીજાના અજાણ્યા જે આયાતકારો, નિકાસકારો, શાખનું પ્રમાણપત્ર આપવું, કેટલીક આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં બાહેંધરી જે અમુક અજાણ્યા આયાતકારોને, નિકાસકારોને પ્રમાણપત્ર. એના પછી જે વાત કરી તો આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે બાહેંધરી પણ અમુક પ્રકારની અને લોકર જેવી આવી જે ગૌણ સેવાઓ જે વેપારી બેંકોના કાર્યોની અંદર સમાવિષ્ટ કરવામાં આવતી હોય છે. આગળ જોઈએ ખૂબ નાના કદની આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે. ખૂબ નાના કદની, બહુ નાના કદના જે પ્રકારની આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે અમુક ખૂબ નાના ધિરાણ, જેને આપણે માઇક્રો ફાઇનાન્સ તરીકે પણ જે ઓળખવામાં આવે છે, જે નાના ધિરાણો કયો કે માઇક્રો ફાઇનાન્સ કયો, એ માઇક્રો ફાઇનાન્સ પણ જે વેપારી બેંકો ધંધા અને વ્યક્તિની સોદાઓમાં ચૂકવણી વખતે અથવા તો ચૂકવણી બાબતે વિશ્વસનીયતા પૂરી પાડવા માટે બેંક ડ્રાફ્ટ અથવા તો પે ઓર્ડર સુવિધા પણ પૂરી પાડે છે. આવા તમામ પ્રકારના જે આપણે કહીએ એ આપણે પેલું ગ્રાહકોની એજન્ટ તરીકે અથવા તો ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી માટેની કાર્ય વેપારી બેંકોનું કરતું હોય છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. પાછી તમને હું ટૂંકમાં આ મુદ્દાની સમજૂતી આપી દઉં છું કે બેંક ગ્રાહકોના વિવિધ એકબીજાના અજાણ્યા આયાતકારો હોય તો એને નિકાસકારો અને શાખનું પ્રમાણપત્ર આપવા માટે, કેટલીક આર્થિક પ્રવૃત્તિમાં બાહેંધરી આપવા માટે, કેટલીક જે કરવેલા ચલણો સ્વીકારવા, ચલણો ભરવાની સુવિધા, એટલે આપણે જે બેંકની અંદર અમુક પ્રકારના ચલણો ભરવા જાય ચલણોની સુવિધા જે આપે છે, લોકરની સુવિધા આપે, માઇક્રો ફાઇનાન્સ પૂરું પાડે છે, ધંધા વ્યક્તિ માટે સોદાની ચૂકવણી બાબતે વિશ્વસનીયતા પૂરી પાડવા, ડ્રાફ્ટ પે ઓર્ડરની સુવિધા, આ તમામ
વેપારી બેંકના જે કાર્યોની અંદર ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે અથવા તો ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય જે કરે છે. હજી આપણે એક છેલ્લો મુદ્દો આ વિડીયોની અંદર જોઈ લઈએ, પછી જ આપણે વિડીયો અહીંયા પૂર્ણ કરશું. છેલ્લો મુદ્દો છે, આ મુદ્દો તો આપણે જોઈ લીધો. હવે આ મુદ્દો નહીં જોઈએ. બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય. બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય. જે બદલાતો સમય એ સતત ને સતત પોતાનું જે કાર્ય કરતો હોય, બદલાતો હોય, નવીનીકરણ આવતું હોય, આધુનિકરણ આવવું, અને આવું પણ અતિશય આવશ્યક છે ને આવવું પણ જોઈએ. એ બદલાતા સમય સાથે, એ આધુનિક સમય સાથે, આધુનિક યુગ સાથે એ સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય પણ વેપારી બેંકના ગૌણ કાર્યની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આપણે બીજો મુદ્દો, બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય જે વેપારી બેંકના ગૌણ કાર્યોની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યું છે. તો બેંકોનો ખ્યાલની વાત કરીએ તો બેંકોનો ખ્યાલ અને કાર્ય પદ્ધતિ સમય સાથે સતત ને સતત બદલાતી રહે છે. એમ કે સતત ને સતત એમાં બદલાવ આવતા રહે. જેમ જેમ આધુનિકરણ આવતું જાય એમ બેંકને પણ આધુનિકરણ કરવી પડે. નવી નવી સેવાઓ જે ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવી પડે, ગ્રાહકને સુવિધાઓ આપવી પડે. તો ગ્રાહક પણ જે આકર્ષાય, બેંકનો લાભ વધુ લે અને સરળ કામગીરી થતી હોય છે. બેન્કિંગ કાર્યોમાં સતત ને સતત નવીનીકરણ થતું રહે છે. અને આપણે જોઈએ છીએ અલગ અલગ જે નવી સેવાઓ, અલગ અલગ બેંકો, ઘણી બધી બેંકો હોય એ પોતાની જે અલગ અલગ સેવાઓ ગ્રાહકને જે આપતી હોય છે, એટલે ગ્રાહક જે સરળતાથી કામ કરી શકે. આજના સમયમાં ચલણ ચેક વાપર્યા વગર એક ખાતામાંથી કોઈ અન્ય બેંકના ગ્રાહકના ખાતામાં મિનિટોમાં નાણાંનું ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. આપણે વાત સાંભળ્યું બધા કરતા હોઈએ છીએ કે આજના સમયની જે વાત કરી ચલણની કે નાણાંની, તો એક ચેક વાપર્યા વગર, ચેકનો કોઈ ઉપયોગ કર્યા વગર જે આપણે એક બેંકના ખાતામાંથી કોઈ અન્ય બેંકના ગ્રાહકના ખાતામાં, એક ગ્રાહકના ખાતામાં જે બેંકના ખાતા અન્ય કોઈ બેંકના ગ્રાહક ખાતામાં જેને ઈચ્છા હોય કે આ વ્યક્તિના ખાતામાં મારે પૈસા ટ્રાન્સફર કરવા, એ ખાતાના મિનિટોમાં જે ઇલેક્ટ્રોનિક ટ્રાન્સફર દ્વારા આપણે કરી શકીએ. ચેક વગર ઇલેક્ટ્રોનિક વાળા જે આપણે વાત કરી તો NEFT, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર, NEFT, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર જેને NEFT બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજો. NEFT, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. એના પછી વાત કરી RTGS, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ જેવી સુવિધાઓ જે આપણે આપીએ છીએ. વળી એ અંગે આપણે CORE, સેન્ટ્રલાઇઝેડ ઓનલાઈન રિયલ ટાઈમ એક્સચેન્જ જે બેન્કિંગ સુવિધાઓને લીધે આ જે શક્ય બન્યું. આ ત્રણ મેં તમને નામ આપ્યા, એ આપણે ત્રણેય નામ આપ્યા છે. વળી ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગની વાત કરીએ તો ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ તથા મોબાઈલ ફોનના બેન્કિંગ એપની પણ વાત કરી. એટલે મોબાઈલ ફોનની અંદર પણ એપ્લિકેશન દ્વારા આપણે જે આનો ઉપયોગ કર્યો છે એ ગ્રાહકો પોતાના ખાતામાં વિગતો કોમ્પ્યુટર અથવા મોબાઈલ ફોનથી પણ જે મેળવી શકે છે. નાણાંની જે સ્ટેટમેન્ટો, વિગતો જે કાંઈ હોય એ તમામ પ્રકારની માહિતી આમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વસ્તુની ખરીદી કરી શકે છે, ઓનલાઈન જે ટિકિટો પણ બુક કરાવી શકે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે ઓનલાઈન જે એપ્લિકેશનના ઓનલાઈન બેન્કિંગ જે સુવિધાના હિસાબે આ બધું વર્તમાન સમયની અંદર પણ શક્ય બન્યું છે. વળી બેન્કો ડીમેટ ખાતાની સગવડ પૂરી પાડે. ડીમેટ ખાતું એટલે કે શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ, જામીનગીરી વગેરે ભૌતિક સ્વરૂપે સાચવવા પડે તે માટેનું જે ઇલેક્ટ્રોનિક ખાતું, જે આવું ખાતું ધરાવનાર લોકો પોતાના શેર, ડિબેન્ચરો, બોન્ડ વગેરે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે પણ સાચવી શકાય છે. જે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વરૂપે જે સરળતાથી સાચવી શકાય છે. તો આ તમામ પ્રકારની બદલાતા સમય સાથેની જે સેવાઓ, એ તમામ પ્રકારની જે સેવાઓ જે આપણે બેન્કો અટાણે વર્તમાન સમયની અંદર જે પુરવાર અથવા તો જે પૂરી પાડતી હોય છે. તો આપણે આ જોયું આજે આ વિડીયોની અંદર. તો શરૂઆત આપણે અહીંથી કરી હતી, ધિરાણની સવલતો પૂરી પાડવી. એ ધિરાણની સવલતો પૂરી પાડવાના મુદ્દાની જે શરૂઆત કરી એના વિશે મેં તમને માહિતી સમજાવી. એના પછી જે આગળની વાત કરી ચૂકવણી અને ઉપાડની સવલતો પૂરી પાડવાની કામગીરી, એના વિશે મેં તમને વિસ્તૃત માહિતી આપી.
શાક સર્જનની કામગીરી વિશે જે વિસ્તૃત માહિતી આપી, આંતર બેન્કિંગ વ્યવહારો કરવા એના માટે જે વિસ્તૃત માહિતી, વેપારી બેંકના જે કોણ કાર્યો જે આપણે બે છેલ્લે હમણાં સમજ્યા કે ગ્રાહકોના એજન્ટ તરીકે તથા ઉપયોગી સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે અને બદલાતા સમય સાથે આધુનિક સેવાઓ પૂરી પાડવાનું કાર્ય, આ તમામ પ્રકારની જે આ વિડીયોની અંદર મેં તમને ચર્ચા કરી. હવે નેક્સ્ટ આપણે આના પછીના જે આપણે વાત કરશું એ આપણે આગલા વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરશું. જે ભારતમાં વેપારી બેંકોનું જે અસ્તિત્વ, જે ભારતની અંદર જે વેપારી બેંકોનું અસ્તિત્વ એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જે આપણે એની ચર્ચા કરશું. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.